अंदर बोली जवानो परिवारना सभ्योने मन अंदर याद करी जवाना ત્યારબાદ બધાએ મનની અંદર બોલતો હોવાનું બોલો મમ આત્મનઃ સ્મૃતિ પુરાણોક્ત વેદોક્ત લક્ષ્મ્યા ચિરકાલ સંરક્ષણ મૃત્યુ પરિહાર પૂર્વકમ આયુ આરોગ્ય ઐશ્વર્યાદિ અભિવૃદ્ધિ અર્થમ मम प्रातः पूजन अर्चन परम अहम करिष्ये संकल्प मनः शिव संकल्पमस्तु नमस्ते गौरक्षपान गृहीत्वा डाबात्मा सरसोना दाना राखी मनमा ओम नमः शिवाय मंत्र को जप करवानो भगवान भोलानाथ ने प्रार्थना करवानी कि हमें जे जगह पर बेसी भगवान नु पूजन अर्चन करिए ए जगह में सदता सरपंतु दे भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवात् गया आक्रामन्तु भूतानि पिशाचानि रोग दोष शत्रूणां क्षयोस्तु उदको स्पर्शः अस्ते गन्धाक्षत पुष्पं गृहीत्वा दक्षिणतो भैरवं प्रार्थयेत् जनेव धन्यवानि तन्नमसे तो दिगंबर शूरो हरिणा पाण्डुलोचन प्रशान्त शान्तिदा सिद्धा साधवा उत्तरतो हनुमन्तं ध्यायेत् पर्यास्नि अंदर पुष्प चौकारा के उत्तर दिशा नि अंदर श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वोत्तरतो हनुमन्ताय नमः राम भक्ताय नमः हस्ते अक्षतां गृहीत्वा वरुण भावायेत् आत्मा चौका न दाना राखी कलश के अंदर वरुण भगवान નું આવાહન કરવાનું ઓમ તત્વાજા વિબ્રહ્મણા વંદમાન સદા સતે તામો રવિનાસ प्रतिष्ठितो वरदो भवः चतुर्दशीं पूजयेत् पूर्वे ओम ऋग्वेदाय नमः पूजयामि ओम यजुर्वेदाय नमः ओम पदवरुणाय नमः अक्षतां समर्पयामि ओम पदवरुणाय नमः पूजार्थ पुष्पाणि समर्पयामि ओम पदवरुणाय नमः परिमलद्रव्याणि समर्पयामि ओम पदवरुणाय नमः धूपदीप नैवेद्य फलताम्बूलं दक्षिणां प्रदक्षिणां परिकल्पयामि शोभचारार्थे नमस्कारं करोमि दृष्ट्वा अभिमन्त्रयेत् ओम जय तीर्थानि प्रजलं वं वं वरुणाय नमो नमः हाथ जोड़ी वरुण भगवान ने प्रार्थना करिए ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुसवेतहाराय सुमंगलाय सुभागस्ताय पुंडरीकाक्षं सदायाभ्यन्तरः शुचि सर्वं पवित्रीकृत्य हस्ते गन्धाक्षत पुष्पं गृहीत्वा कर्मसाक्षिणे दीपनारायणं ध्यायेत् आत्मा पुष्प चौकारा के अपना कर्मना साक्षी एवं दीपनारायण मनमा स्मरण करवानु ओम चंद्रमा मनसो ज्ञान जगो सूर्यो अजायत सोत्राद्वाय सत्राल समुखात् कलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्या वाससे प्रतिगृह्यता ओम गणपत्याद्यावाय स्थापित देवेभ्यो नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि एक वक्त पाणी ने चमचे भगवान ने बताया बाजूना पात्रमा पधरावी दे वस्त्रांते आचमन्य जलम समर्पयामि यज्ञोपवीतम् ओम नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ओम भरवस्व गणपत्याद्यावाय स्थापित देवेभ्यो नमः वासो भाविरानाथ प्रचवस्यारिष्ट्यै जायमानस्य परिधीरस्य निवेदयेता ओम भरवस्व गणपत्याद्यावाय स्थापित देवेभ्यो नमः गन्धं समर्पयामि अक्षताण्ड ओम अक्षन्नमे मदन्दस्य वप्रिया अधुखत अस्तो खत स्वभानव पिप्रानविष्टयामते जो जन्मेन्द्रते हरे ओम भरवस्व गणपत्याद्यावाय स्थापित देवेभ्यो नमः अक्षतान् समर्पयामि पूजार्थ पुष्पाणि ओम सेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ओम भरवस्व गणपत्याद्यावाय स्थापित देवेभ्यो नमः पूजार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। มี परिमलद्रव्यम् ओम
अहिरेव भोगैः प्रजेति बाहुल्याय हस्तगरो विश्वावायुना निकृतवान् पुमान् कुसं परिपातु विश्वतः अधीरम् आयुषो वृद्धि गुलालं प्रीतिवर्धनम् सिन्दूरेण समायुक्ता अमृतकृत्या शर्करा खण्डखाद्यानि तदिक्षीरघृतानि च आहारमक्षमोजं च नैवेद्यं प्रतिगृहीता सर्वस्वगणपति ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ पूर्वक भगवान ने जमाड़िए ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय આપણે મુખવાસ ધરાવેલ છે ભગવાનને અર્પણ કરવાની ભાવના કરવાની ઓમ ભોરભસ્વ ગણપતિ આદ્યાવાય સ્થાપિત દેવેભ્યો નમઃ મુખવાસાર્થે પૂગી ફલતાંબુલે લાલ ભંગાદિની સમર્પયામિ દક્ષિણાંબ ભગવાનને કહી દક્ષિણા પધરાવવાની ઓમ જગદત્તં ઓમ એરકો ભાવે ત્રાયાનાનમ મે અસ્તો દાશાવે રક્કો સર્વત્વાન્નમ પરો એતો અસ્મા कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् शुण्डे मंगलम मंगलम पार्वती पुत्रो मंगलाय तनो गण मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते आराधिक्यं मधोनिधाय जलेन बेहात तपावी તમારા આરતી લઈ લેવાની स्वात्म कल्याणार्थे स्वात्म रक्षणार्थे स्वात्म आरोग्य प्राप्त्यर्थे आत्मा विवन्दनं हस्तो वृक्षाल्या कराभ्यां मंत्र पुष्पांजलि मादाय आरती लेवाई सब करावी दो हस्तो वृक्षाध्ये देवर्षं तनोतु बोलवानु बोलो विद्या बुद्धि पितंबरदस्तवा नमे सबला वाप्ते नमे जन्मनि विशेषार्घ्य फलजलम समर्पयामि सभात्मा फल ले लेवानी ऊपर जलनी चमचे पधरावी देवानी विशेषार्घ्य फलजलम समर्पयामि प्रार्थयेत बेहात करी गणपति दादा तिले यसुरा प्रियाय लंबोदराय सकला य जगदिताय नागाननाय श्रुतया नविभूषिताय गौरीसुताय जगन्नाथ नमो नमस्ते सर्वकार्येषु स्वगणपत्याद्यावाय स्थापित गणपति महाराज की जय देवी माता की जय कन्हैया की जय ओम नमः पार्वती पतये नर्मदे शंकरे ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः
ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्तः सभूमिको सर्वस्कृतवादिनातिरोहते नामानस्य महिमादोज्यायांश पूरुकः मादोश्च विद्वा भूतानि त्रिमादस्यामृतं दिवे पादो दूधे पूरुकः पादो श्रीमतो पुनः समासिका कर्महुतः कम्रकं मृगजम्बा भवोता चक्रे वायुव्यानानन्या राम्यं चक्रे समाजग्रा कर्महुतः सामान्य चक्रे छन्दाको चंद्रमा मनसो जागतिक्षो सूर्यो अजायत सूत्राद्वारिसुराग्निरजायत नाभ्याः शीर्षं कर्षतो शेषोर्जयोः समवर्तता विद्याम्भो मृतिसः सूत्रादधालोकावकल्पयन् तत्पुरुषेण हविका देवादिग्नमतन्वता वसन्तोष्या श्रीकाञ्चनेत्मैत्वा शरतवे सप्तास्यासन् परिघः श्रीः सप्तसमितः कृताः देवादिग्नस्तन्तवाना वक्नपूर्वं वसुम्मादनेन विघ्नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि कृतमन्यासन्नदेहनाकं महिमानः स्वतन्त्रैत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अव्यः सम्प्रतः प्रतिवेन साक्षविश्वकर्मणः समवर्तताग्रे भूतष्टा ईदसद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवतो आसानमग्रे वेदा वेदं पुरुषं महान्तमाद्यवर्णस्तमसः परस्तात् तमेव विद्वादिमेति राज्ञः पन्थाविजते समर्पयामि मुक्त्वा प्रणमेत बे हाथ जोड़ी भागवत जी ने प्रार्थना करवानी ओम श्री विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबे बपलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय कृपया पत्राविदियो ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरणं हृद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते दितशारदिन्दो यत्रैकतो विलसिता
હસિતાંગશો વૃંદાવને પિતૃતયા મુનગંગ સંગમ રાધા મુકુંદ યુગલમ તદં વંશી વિભૂષિતકરા નવનીરદાભા પીતાંબરા દરુણપિં પૂર્ણેન્દુ સુંદરમુખા અરવિંદ નેત્રા કૃષ્ણાત પરમ કિમપિ સચ્ચિદાનંદરૂપા વિશ્વોત્પત્યાદિ તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ સદ્ગુરું જનકાખ્યં વૈ જનકં જન્મદાયકં સંસ્કારજનકં વંદે શાસ્ત્રજ્ઞાનપ્રદં શિવં શ્રીદ્વારિકાધીશ શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ શ્રી ભાગવત ભગવાન સદગુરુદેવ શ્રી વલ્લભાધીશ યમુને મહારાજ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા ભગવાન દ્વારિકાધીશ કે જેમની અસીમ કૃપાથી ખૂબ સુંદર સત્સંગ લાભ પ્રાપ્ત થયો. ગઈકાલની કથામાં આપણે શ્રવણ કર્યું. મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થયા પછી જે ભગવત ચિંતન ન કરે, જે ભગવાનની કથાઓનું શ્રવણ ન કરે, જેમનું ચિત્ત ચોરના ચરણમાં ચોટે નહીં, એમનું જીવન વ્યર્થ છે. માટે આવો આ સપ્તદિન સાધ્ય શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞના દ્વિતીય દિવસનો મંગલ પ્રારંભ ભગવાન નામ સંકીર્તન આશ્રય લઈ અને કર્યું. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ
શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. 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 શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. સવૈ પુંસાં પરો ધર્મ યતો ભક્તિરધોક્ષજે અહૈતુક્ય પ્રતિહતા યયાત્મા સંપ્રસીદતિ. ભગવાન અખિલ કોટી બ્રહ્માંડ નાયક શ્રી દ્વારિકાધીશજી સુમધુર દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવત કથાના પ્રથમ દિવસમાં મહાત્મ્યની કથાઓનું શ્રવણ કર્યું. નૈમિષારણ્યની પાવન ભૂમિમાં શૌનકાદી 88,000 ઋષિઓ સૂતજી મહારાજને 6 પ્રશ્ન કરે. એ 6 પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં સૂતજી મહારાજ સંપૂર્ણ શ્રીમદ ભાગવત કથાનું ઋષિઓને શ્રવણ કરે. મોક્ષ દ્વાર પર જે તાળું છે એમની ચાવી એટલે મનુષ્ય દેહ. આ મનુષ્ય દેહ દ્વારા પરમ તત્વને જાણી શકાય. આ પરમ તત્વ એકમ સત વિપ્રા બહુધા વદંતી અનેક સ્વરૂપે આપણી સામે પ્રગટ છે. કોઈ એને બ્રહ્મ કહે, કોઈ પરમાત્મા કહે, કોઈ એ જ તત્વને ભગવાન નામ કહે. ઋષિઓ આમ તો આ ભગવત તત્વ આ સમગ્ર સૃષ્ટિમાં અણુ અણુમાં વ્યાપ્ત છે, પણ છતાંય આ ભગવાનના વ્યાસજી મુખ્યત્વે 24 અવતારોનું નિરૂપણ કરેલું છે. અવતાર એ સંસ્કૃત શબ્દ છે. અવતરણમ, અવતરણમ એટલે ઉતરવું. જીવ આ સંસારમાં ભવકૂપમાં પડેલો છે. પરમાત્મા આ ભવકૂપમાં ઉતરી
અને અંદર પડેલા જીવનો આર્તનાદ સાંભળી એ ભવકૂપમાંથી ઉગારવા પ્રત્યક્ષ સ્વયં આવે છે. આપણા શાસ્ત્રોએ આ સંસારને ભવકૂપ કીધું છે. કોઈ એક વ્યક્તિ કૂવામાં પડી ગઈ, બહાર નીકળવા માટે તડપે, ઘવાય, લાગે, વ્યથિત થાય, અવાજ આપે. કોઈ એમના સાથીને ખબર પડે કે કૂવામાં કોઈ પડી ગયું છે, કમરમાં દોરડું બાંધી એમને બચાવવા માટે ઉતરે. એટલામાં અનેક લોકો ત્યાં એકત્રિત થઈ ગયા. કૂવામાં પડી ગયો, કૂવામાં પડી ગયો, હાહાકાર થાય. કોઈ જુએ ને કહે કે એક નહીં, કૂવામાં તો 2 વ્યક્તિ પડ્યા છે. જુઓ, કૂવામાં તો 2 જણા છે. સમજદાર વ્યક્તિ સમજાવે કે બંને કૂવામાં પડ્યા નથી, એક પડેલો છે, એક ઉતરેલો છે. જે પડેલો છે એ ઘવાયેલો છે, જે પડેલો છે એ બહાર નીકળવા માટે વ્યાકુળ છે, પણ જે ઉતરેલો છે એનામાં કોઈ વ્યાકુળતા નથી. એ પોતાની મરજીથી ઉતરેલો છે, પોતાની મરજીથી ઉપર ચડ્યો છે. જે ઉતર્યો છે એ પડેલાને પણ બહાર લઈને આવશે. અવતારનો અર્થ થાય ઉતરવું. પરમાત્મા આ ભવકૂપમાં ઉતરે, પોતાના ભક્તોને પોતાના હૃદયે લગાડી અને આ ભવકૂપમાંથી બહાર લઈ આવે. અને માટે જ ભગવાન રામચંદ્રજીના જન્મમાં તુલસીદાસજી મહારાજ પણ આ વાત આપણને સમજાવે. યહ ચરિત જે ગાવહી મુનિ પદ પાવહી તેન પરહી ભવકૂપા. આ ચરિત્રનું જે ગાન કરે, ભાગવતજીની કથાઓનું જે ગાન કરે, ભાગવત કથાનું જે શ્રવણ કરે, તે ક્યારેય બીજી વાર ભવકૂપમાં પડે નહીં. આમ પરમાત્માનું અવતરણ થાય, પરમાત્મા અવતાર ધારણ. વ્યાસજી મહારાજે મુખ્યત્વે આ પરમાત્માના 24 અવતારો ગણાવ્યા. કોઈ પરમાત્માના અંશાવતાર, કલાવતાર, પણ ભગવાન રામ અને કૃષ્ણ એ પરમાત્માના અવતાર નહીં, સ્વયં ભગવાન છે, અવતારી છે. કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. આમ પરમાત્માના સુંદર 24 અવતારોનું વર્ણન વ્યાસજી મહારાજ ભાગવતજી. ઋષિઓને પ્રશ્ન થાય, સૂતજી મહારાજ, આ ભાગવતજીનું નિર્માણ કોના દ્વારા થયું, ક્યારે થયું, કેવી રીતે થયું? સૂતજી મહારાજે સમજાવ્યું. ઋષિઓ દ્વાપર યુગની અંદર સત્યવતી અને પરાશરને ત્યાં ભગવાન વ્યાસજીનો જન્મ થયો. આ વ્યાસજી પણ ભગવાનના જ અવતાર છે. કારણ ભગવાનના લીલા ચરિત્રોની કથા, એનું વર્ણન પણ ભગવાન સ્વયં જ કરી શકે. આપણે કોઈ સામર્થ્ય નથી. વ્યાસજી ભગવાનના કલાવતાર કહેવાય. કલાવતાર એમને કહેવાય કે જે ઉપદેશ આપે, કથાઓનું વર્ણન કરે. કપિલ મુનિ જેમણે સાંખ્યનો ઉપદેશ આપ્યો, વ્યાસજી જેમણે શ્રીમદ ભાગવતજી 18 પુરાણો આપ્યા. આ બધા ભગવાનના કલાવતાર કહેવાય. પરાશરજીને ત્યાં વ્યાસનો જન્મ થયો. કલિકાલનું દર્શન કરે
એક વેદના 4 ભાગ કર્યા, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ. પોતાના 4 શિષ્યોને એક વેદ ભણાવ્યા. એમના શિષ્યો પ્રશિષ્યોથી આ વેદની હજારો શાખાઓ. છતાં પણ વ્યાસજીને સંતોષ ન થયો. મહાભારત નામક પંચમ વેદ કહેવાય એમની રચના કરી. હજુ કંઈક ખૂટે છે એવું લાગ્યું. એક પછી એક વ્યાસજી દ્વારા 17 પુરાણોની રચના થઈ. પણ છતાંય સંતોષ ન થયો. નારદજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું. ગઈકાલની કથામાં આપણે વાત થઈ હતી. નારદજી જ્યાં પધાર્યા ત્યાં કાં તો જ્ઞાનની વાત હોય અને કાં ભગવાનના અવતારની ભૂમિકા હોય. નારદજીનું પ્રાગટ્ય, વંદન કરે. વ્યાસજી મહારાજ, આપના અસંતોષનું કારણ જણાવો. હા મહારાજ, જણાવો. આપે 4 વેદ એકમાંથી ભાગ કર્યા, મહાભારતની રચના કરી, 17 પુરાણોની રચના કરી, પણ આ બધામાં આપે આપનું ક્યાંક ને ક્યાંક જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું છે. જ્યાં સુધી આપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરિત્રોનું ગાન ન કરો ત્યાં સુધી શાંતિ ન થાય. પૂર્ણતાનો અનુભવ ત્યારે જ થાય જ્યારે પૂર્ણનું આરાધન કરવામાં આવે. નારદજી પોતાના પૂર્વજન્મનો વૃત્તાંત વ્યાસજીને સંભળાવ્યો. વ્યાસજી, હું દાસી પુત્ર હતો. ચાતુર્માસમાં સંતો મહંતો આવે, મારી માતાની સાથે એમની સેવા કરે, એમની સાથે સત્સંગ લાભ મળ્યો. ચાતુર્માસ પૂર્ણ થતા સંતોની સાથે હું પણ પ્રસ્થાન કરવા લાગ્યો. સંતોએ મને ના પાડી. તમારા માતા જીવિત છે, આપનો પહેલો ધર્મ છે માતાની સેવા. મને ગુરુ મંત્ર આપ્યો. અહર્નિશ એ મંત્રના મેં જપ કર્યા. સમયની સાથે માતાનો દેહ છૂટ્યો. ઉત્તર દિશા તરફ પ્રસ્થાન કરી વનમાં સંતોએ આપેલા મંત્રનો અખંડ જપ કર્યો. આકાશવાણી, આ જન્મમાં તમને મારા દર્શન નહીં થાય, પણ આવતા જન્મમાં આપ મારા પ્રિય પાર્ષદ બનશો. આકાશવાણી સાંભળીને આનંદિત થયો. આને ભક્ત કહેવાય. નારદજીને આકાશવાણી એવી સૂચના આપે કે આ જન્મમાં ભગવાન નહીં મળે, પણ આવતા જન્મમાં મળશે. અને બીજા જન્મ સુધી પણ જે પ્રતીક્ષા કરવા તૈયાર હોય એને ભક્ત કહેવાય. આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, ભગવાન આ કામ અટકેલું છે, કૃપા કરો આ કામ પૂરું થઈ જાય. અને જો એ કામ ન થાય તો માર્ગમાં મંદિર આવતું હોય તો એ ગાડી સીધી નીકળી જાય. હવે જવાની જરૂર નથી, કામ તો થતું નથી. ધીરજ. પ્રસન્ન થઈ. ભલે આ જન્મમાં નહીં, આવતા જન્મમાં તો ભગવાન મને મળશે. પ્રલય થયો. હજારો વર્ષો પછી બ્રહ્માજી દ્વારા સૃષ્ટિનું નિર્માણ અને વ્યાસજી મહારાજ બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર તરીકે મારું પ્રાગટ્ય થયું. અને ત્યારથી આ દેવદત્ત વીણાના સુર પર નારાયણ નારાયણ નામ સંકીર્તન કરતા ત્રૈલોક્યમાં અવ્યાહત ગતિ પ્રાપ્ત થાય. દેવ હોય, દાનવ હોય, મનુષ્ય હોય, યક્ષ હોય, ગંધર્વ હોય, કિન્નર હોય, બધે નારદજીની પૂજા કરે, બધે એમની આજ્ઞા સ્વીકારે. આ ભગવાન નામ સંકીર્તનનો પ્રભાવ છે. માટે વ્યાસજી, આપ પણ જ્યાં સુધી કૃષ્ણ કથાનું વર્ણન નહીં કરો ત્યાં સુધી આપને શાંતિ નહીં, સંતોષ નહીં. વ્યાસજી સમજી ગયા. સરસ્વતી નદીમાં સ્નાન કરે. ગણેશજી મહારાજનું આવાહન, વ્યાસ ગુફામાં બિરાજમાન થઈ
આંખ બંધ કરી ભગવત ચિંતન કરે અને જોત જોતામાં આ ભગવતી ભાગીરથી પ્રવાહિત થઈ વ્યાસજી મહારાજ બોલતા જાય, ગણેશજી લખતા આવે અને જોત જોતામાં 18,000 શ્લોકનો આ મહદ ગ્રંથ તૈયાર થયો. શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. ભાગવતજીની રચના થઈ. વિચાર આવે, પરમહંસોની સંહિતા છે. આ ગ્રંથને યોગ્ય શિષ્ય જોઈએ અને તરત જ પોતાના પુત્રનું સ્મરણ થાય. ભાગવતજીને યોગ્ય પરમહંસ મારો પુત્ર સુખદેવજી છે. ક્યાં શોધવા? જન્મતાની સાથે જ જે પરિવ્રાજક થયા, વનમાં જતા રહ્યા, નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસનામાં લીન છે. શિષ્યોને ભાગવતજીના થોડા શ્લોકો ભણાવે. વનમાં સમિધા લેવા જાઓ ત્યારે આ શ્લોકનું પઠન કર્યું, ગાન કર્યું. શિષ્યો વનમાં સમિધા લેવા જાય, એના શ્લોકો ગુરુજીએ શીખવ્યા છે એનું ગાન કરે. એ જ ઉપક્રમમાં એક વખત સુખદેવજી મહારાજના કાને શિષ્ય દ્વારા ગવાયેલો એક શ્લોક પડે સંભળાય, જેમાં ભગવાનના સ્વરૂપનું વર્ણન છે. નરહાપીડં નટવરવપુકર્ણયો કર્ણિકારં બિભ્રત્વા સકનકકપિશં વૈજયન્તીં ચમાં રંધ્રાં વેણોરધર સુધયા પૂરયન ગોપવૃંદૈ વૃંદારણ્યં સ્વપદરમણં પ્રાવિશદકીર્તકી. મસ્તક પર મોર બીજ ધારણ કરેલું છે, પીતાંબર ઉદયનું છે. ગોપ મિત્રોથી ઘેરાયેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર પરમાત્મા ગાયો ચરાવી અને સાયંકાલે વૃંદાવન પાછા ફરી રહ્યા છે. પરમાત્માની આ મનમોહક છબી કર્ણરંધ્ર દ્વારા, શબ્દો દ્વારા દર્શન થયું અને હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો. નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરવા વાળા સુખદેવજી મહારાજ ઉભા થયા. આવો પરમાત્મા હોય તો એમના દર્શન મારે અવશ્ય. વિચાર આવે, સ્વરૂપ ખૂબ સુંદર છે પણ સ્વભાવ નહીં કરવાનો. સ્વરૂપ તો સારું છે પણ સ્વભાવ જો સારો ન હોય તો આપણે એમની પાછળ પાછળ ફરીએ અને એ સામે પણ ન જોવે, જવાબ પણ ના આપે તો આપણે આ ચક્કરમાં પડાઈ નહીં. નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરું છું એ બરાબર છે. એટલામાં જ વ્યાસજીના કોઈ બીજા શિષ્ય દ્વારા એક શ્લોક સંભળાય, જેમાં ભગવાનના સ્વભાવનું વર્ણન. અહો બકીયં સ્તનકાલકૂટ જિગાંસયા પાયયદપ્ય સાત્વી લેભે ગતિં ધાત્ર્યુચિતાં તતોન્યં तं વાદયાલું શરણં વ્રજે. બકાસુરની બહેન પૂતના જે કાલકૂટ વિષ પાન કરાવી પરમાત્માના વધ કરવાના હેતુથી આવી, અને છતાંય પરમાત્મા એટલા કૃપાળુ કે પૂતનાના પાપ પર પડદો નાખી દે, એના ગુણ જોયું. ભલે જે ભાવનાથી, પણ કામ તો એને મારી માતાનું કર્યું. મને ખોડામાં લઈ દુગ્ધપાન કરાવ્યું છે અને જે ગતિમાં યશોદાને આપવાની છે એ જ ગતિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂતનાને આપે. આનાથી દયાળુ પરમાત્મા બીજે કેમ? જે ભગવાન પૂતનાના પણ દોષ ન જોવે એ ભગવાન પોતાના ભક્તોના દોષ તો કેવી રીતે જોઈ શકે?
આવા પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા સુખદેવજીને સ્વભાવનો પણ પરિચય પ્રાપ્ત થાય. ઉભા થયા. જે દિશામાંથી અવાજ આવે ત્યાં દોડવા લાગે. શિષ્યોને મળે. હજુ પણ શ્લોક બોલો, મારે સાંભળવા છે. ક્ષમા કરશો પણ અમને તો આટલા જ શ્લોક આવડે છે, વધારે સાંભળવા છે. 18,000 છે. અચ્છા, અમારા ગુરુજી પાસે છે. કોણ? અમારા ગુરુદેવ વ્યાસ છે, પરાશર નંદન વ્યાસ. અચ્છા, એ તો મારા પિતા છે. જન્મ લેતાની સાથે જેમને માતા પિતાનો સંબંધ પણ નતો જોઈતો. વ્યાસજી મહારાજ પુત્ર પુત્ર કહીને પાછળ દોડતા હતા, પણ એક વારે પાછળ ફરીને જોયું નથી. આજ સુખદેવજી મહારાજને યાદ આવે કે એ તો મારા પિતા છે. કારણ પિતાનો વારસો લેવો છે. આપણે આજુબાજુમાં જોઈએ ને તો આવું જોવા મળે છે. માતા પિતાને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવ્યા હોય, ઘરે સેવા કરવા રાખવા રાજી ન હોય, પણ જો ખબર પડે ને કે હજુ પિતાજીના નામે કંઈક છે, પછી વૃદ્ધાશ્રમમાંથી પાછા ઘરે લઈ આવવાના દાખલા છે. કારણ વારસો લેવો છે. સુખદેવજી માને આપણામાં ફરક એટલો છે. આપણે ધનના વારસાની વાત જોઈએ, સુખદેવજીને જ્ઞાનનો વારસો લેવો છે, શાસ્ત્રનો વારસો લેવો છે, વિદ્યાનો વારસો લેવો છે, ભક્તિનો વારસો લેવો છે. દોડતા જાય. પિતા પુત્રનું મિલન. ભગવાનની કથાઓનો એવો ચમત્કાર છે કે જે પુત્ર ઘર છોડીને ચાલ્યા ગયા હતા, એ કથાના માધ્યમથી આજ આટલા વર્ષો પછી વ્યાસજી મહારાજને મળે. સાંગોપાંગ શ્રીમદ ભાગવતજીનું શ્રવણ કરાવે, પોતાના પુત્રને પઠન કરાવે. ખૂબ આનંદિત થાય. શૌનકાદી ઋષિઓને પ્રશ્ન થાય, મહારાજ, વ્યાસજીએ પોતાના પુત્ર સુખદેવજી મહારાજને ભાગવતને સંભળાવ્યું, શીખવ્યું. કારણ સુખદેવજી મહારાજ પણ પરમહંસ હતા. એ વાત તો સમજાણી. પણ સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિતજીને ભાગવત કથા સંભળાવી તો પરીક્ષિતજી તો ક્ષત્રિય હતા, રાજા હતા. એ તો પરમહંસ હતા. એમનું જીવન તો રજોપુરી હતું. તો પણ પરીક્ષિતનું એવું કયું સૌભાગ્ય કે સુખદેવજી મહારાજ 7 દિવસ એક સ્થાન પર વિરાજમાન થઈ અને પરીક્ષિતજીને ભાગવત કથા સંભળાવતા. સૂતજી મહારાજ આ પ્રશ્નથી ખૂબ પ્રસન્ન હતા. ઋષિઓ સાંભળો. યદા મૃતે કૌરવસંજયાનાં વીરેશ્વથો વીરગતિં ગતેષુ. ભાગવતજીમાં જ્યારે જ્યારે શ્લોકની શરૂઆત યદા શબ્દથી થાય ત્યારે સમજવું કે મહાભારતનો પ્રસંગ આવે છે. ઋષિઓ, મહાભારતનું યુદ્ધ પૂર્ણ થયું. પાંડવોને વિજયશ્રી પ્રાપ્ત થઈ. અંતિમ યુદ્ધ દુર્યોધન અને ભીમસેન વચ્ચે થયું. ભીમસેને પોતાની વિશાળ ગદાના પ્રહારથી દુર્યોધનનો ઉરભંગ કરી રણભૂમિમાં છોડી દીધો. રણભૂમિમાં ઘવાયેલો દુર્યોધન મૃત્યુની રાહ જુએ છે. પાંડવોનો વિજય થયો. અશ્વત્થામા દુર્યોધનની પાસે જાય, મિત્ર, મૃત્યુ સમય નજીક છે, પરાજય તો થયો જ છે, હજુ તારા મુખ પર અસંતોષ દેખાય છે, હું કારણ જાણી શકું? મિત્ર,
અફસોસ એ વાતનો છે કે અમે 100 ભાઈઓ હતા, શત્રુઓ 5 હતા, અમે એક પણ ન બચ્યા, શત્રુમાંથી એક પણ ઓછો નથી. મૃત્યુ પહેલા જો એક પાંડવ પણ ઓછો થયો એવા સમાચાર મળે તો શાંતિથી મારું મૃત્યુ થાય. મિત્ર, હું તને વચન આપું છું, એક નહીં 5 પાંડવોના મસ્તક તારી સામે લઈને આવું છું. ત્યાં સુધી મૃત્યુ ના આવવા દેજો, પ્રતીક્ષા કરજો. મિત્રને વચન આપી અશ્વત્થામા પાંડવોની છાવણી તરફ જાય. સમજે છે પાંડવોનો હું વાળ પણ વાંકો નહીં કરી શકું. કાકોલુક ન્યાયથી રાત્રિના સમયે પાંડવો સૂતા હોય ત્યારે એમનો વધ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. વિજયની રાત્રિ છે. ભગવાન દ્વારકાધીશ પાંડવોને પોતાની છાવણીથી દૂર લઈ જાય. વિજયની રાત્રિ છે, ઉત્સવપૂર્ણ રાત્રિ ઉજવીએ. પાંડવોની શૈયા પર પાંડવોના 5 સંતાનો પાંડવો જેવા જ દેખાય છે, શયન કરે. અશ્વત્થામા આવે, પાંડવોના પુત્રને પાંડવ સમજી 5 પુત્રોના મસ્તક ધડથી અલગ કરીને લઈ જાય. સવારનો સમય, દોડતો મિત્ર પાસે જાય. મિત્ર દુર્યોધન, મેં આપેલું વચન પૂરું કર્યું, એક નહીં લે 5 પાંડવોના મસ્તક. વાત સાંભળીને દુર્યોધન પણ પ્રસન્ન થયો. વસ્ત્ર હટાવીને જોયું, ઓળખી ગયો. મૂર્ખ, આ પાંડવો નથી, આ પાંડવોના પુત્ર છે. આનો વધ કરી તે અમને જલ અંજલિ આપવા વાળો પણ કોઈ બચવા નથી. અરે અશ્વત્થામા, મને આ પાંડવોના પુત્ર સાથે કોઈ વેર નહોતો. મારો વેર તો માત્ર પાંડવો સુધી. મનમાં કોઈ ગેરમાન્યતા હોય ને તો એ દૂર કરી અને મહાભારતનું એકવાર અવશ્ય પઠન કરવું જીવનમાં. જીવન કેમ જીવવું ને? દુર્યોધન જે સાક્ષાત અધર્મ મૂર્તિમંત ધર્મ કહેવાય, એ પણ એટલું સમજે છે કે પાંડવોના પુત્ર સાથે મારી કોઈ શત્રુતા નથી અને આપણી શત્રુતા પેઢી દર પેઢી ચાલે. આપણે જેમની સાથે બનતું ન હોય ને એમના સંતાનોને ન બોલાવે, એમના પરિવારજનો સાથે પણ સંબંધ ન રાખે. આપણે આપણા સંતાનોને પણ એવું શીખવીએ કે એમની સાથે વ્યવહાર નહીં રાખવો, એ બોલાવે તો નહીં જવાનું. આ દુર્યોધન પણ એટલું સમજે છે, મારો પાંડવોના સંતાનો સાથે કોઈ વેર નથી. મૂર્ખ, અમારા મૃત્યુ પછી અમને પિંડદાન કોણ કરશે? અમને જલની અંજલિ પણ કોઈ નહીં આપી શકે. દુઃખી થઈ અને દુર્યોધન દેહ છોડ્યો. અશ્વત્થામાને પોતાની ભૂલ સમજાઈ. પાંડવોના 5 સંતાનોના વધ કર્યા છે, અર્જુન મને નહીં છોડે. પ્રાતઃકાળનો સમય, દ્રૌપદી જ્યાં પોતાની છાવણીમાં પાછા ફરે, દ્રષ્ટિ પડે 5 સંતાન મસ્તક રહિત મૃત અવસ્થામાં પડેલા છે. આક્રાંત રડવા. માતા શિશુનામ નિધનમ સુતાનામ નિશમ્ય ઘોરમ પરિતાપ્યમાન. એક સાથે 5 સંતાનો.
ભગવાન કૃષ્ણ સાંત્વના આપે, અર્જુન સાંત્વના આપે, દેવી રડશો નહીં. આપ ક્ષત્રાણી છો, વચન આપું છું આપના સંતાનોનો જેમણે વધ કર્યો છે એમને મૃત્યુદંડ આપીશ. પ્રતિજ્ઞા આપો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના રથમાં બેસીને અર્જુન અશ્વત્થામાનો પૂછો. અશ્વત્થામા બ્રહ્માસ્ત્રનો પ્રયોગ કરે. અર્જુન, આ બ્રહ્માસ્ત્ર છે, આમાં કોઈ તોડ નથી. એમને શાંત કરવા માટે તમારે પણ બ્રહ્માસ્ત્રનો ઉપયોગ કરવો છે. અર્જુન પણ બ્રહ્માસ્ત્રનો ઉપયોગ કરી બંને બ્રહ્માસ્ત્રને શાંત કર્યા. અશ્વત્થામાને બંદી બનાવ્યા. અર્જુન, તમારી પ્રતિજ્ઞા છે, વધ કરો. મહારાજ, આમને મૃત્યુદંડ તો આપવાનો જ છે, પણ દ્રૌપદીની સામે બંદી બનાવી રથમાં પટકી પોતાની છાવણીમાં લઈ. દેવી, તમારા પાંચ સંતાનોના હત્યારાને તમારી સામે લઈ આવ્યું છે. તમે કહો તે દંડ આપો. દ્રૌપદીની જે દ્રષ્ટિ પડી, મારા સંતાનોનો વધ અન્ય કોઈની અશ્વત્થામાએ કર્યો. દોડતા જાય, અશ્વત્થામાના બંધનો છોડવા લાગ્યા. મુચ્યતામેષ બ્રાહ્મણો નિતરામ ગુરુ. મહારાજ, છોડી દો. બ્રાહ્મણ આપણા ગુરુજીના સુપુત્ર છે. એમના પિતાશ્રી કે જેમણે તમને સ્વરહસ્ય ધનુર્વેદનું જ્ઞાન આપ્યું. મહાભારતના યુદ્ધમાં એમના પિતાનું પણ નિધન થયું. જે ગુરુજીએ જ્ઞાન આપ્યું હોય એમના સંતાનને બંદી બનાવાય? એમના મૃત્યુનો તો વિચાર પણ ન કરી શકાય. અને એમાં પણ બ્રાહ્મણ છે. છોડી દો. અર્જુનને ક્રોધ આવે. દેવી, અત્યાર સુધી તમારા સંતાનોના હત્યારાને મૃત્યુદંડ આપવા માંગતા હતા. એ હત્યારો સામે છે અને હવે દયાની મૂર્તિ કરો છો. મને અશ્વત્થામા પર કોઈ દયા નથી. મને દયા અશ્વત્થામાની માતા પર છે. હું એવું ઈચ્છું છું જેમ પુત્રના મૃત્યુથી હું દુઃખી છું એમ હવે અશ્વત્થામાની માતાએ દુઃખી ન થવું. પુત્રના મૃત્યુના સમાચાર સાંભળીને અશ્વત્થામાની માતાએ રડવું ન પડે. પુત્રના મૃત્યુના સમાચાર મળે ને માતાને કેવી વેદના થાય એ માત્ર એક માતા જ સમજી શકે. મને દયા અશ્વત્થામાની માતા પર છે. એમના જીવનનો એકમાત્ર આધાર અશ્વત્થામા. મારો દસ્ય જનની ગૌતમી પતિદેવ છોડી. આ વાત યુધિષ્ઠિરજી મહારાજને પણ પૂછી ગઈ. અર્જુન, દ્રૌપદીની વાત સાચી છે, છોડી. ભીમને લાગ્યું કે હવે છોડનારાની બહુમતી થવા લાગી છે. આંખ લાલ થઈ. આપ સૌ છોડી દેશો તો ચાલશે, પણ મારી ગદાથી આ બચી નહીં શકે. અર્જુન પણ છોડવાની ના પાડે છે. મારી પ્રતિજ્ઞાનું શું? મેં પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે હું અમને મૃત્યુદંડ આપીશ. દ્વંદ્વ ઉભો થયો.
કોઈ કહે છે છોડી દો, કોઈ કહે છે મૃત્યુદંડ આપો. સાથે મળીને પરમાત્માના શરણે જાય. દ્વારકાધીશ આપ માર્ગદર્શન કરો. અર્જુન, મેં તો પહેલા જ કીધું મૃત્યુદંડ આપો, ત્યારે તો તમે બંદી બનાવી. મહારાજ ક્ષમા કરો, હવે આપ રસ્તો બતાવો. આપ જે નિર્ણય કરો તે સર્વ માન્ય રહેશે. સારું, તો મારો નિર્ણય સાંભળો. બ્રહ્મબંધુર્ન હંતવ્યઃ. અર્જુન, બ્રાહ્મણનો ક્યારેય વધ ન થાય, માટે છોડી દો. શાસ્ત્ર વચન છે, પણ યાદ રાખજો, આતતાઈ વધારવાનો. અત્યાચારી જીવ હોય એ પછી બ્રાહ્મણ હોય કે કોઈ પણ હોય, એનો તો અવશ્ય વધ કરવો જ જોઈએ. એ ક્ષત્રિય ધર્મ છે. મહારાજ, આ તો કેવો નિર્ણય? એક બાજુ એમ કહો છો કે બ્રાહ્મણ છે મરાય નહીં, બીજી બાજુ કહો છો કે અત્યાચારી છે એને છોડાય. આમાં કઈ સમજાણું નથી. સારું, બીજી રીતે સમજાવું. અર્જુન, યુધિષ્ઠિર મહારાજા છે, તમારા મોટા ભાઈ છે, અને તમારો ક્ષત્રિય ધર્મ છે કે રાજાના આદેશનું પાલન કરવું, મોટા ભાઈની આજ્ઞાનું પાલન કરવું, માટે છોડી દો. પણ અર્જુન, તમારી પ્રતિજ્ઞા તો યાદ છે ને? પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે મૃત્યુદંડ આપીશ, એ પ્રતિજ્ઞા તો યાદ છે? વાહ મહારાજ, આપને કોઈ સીધી વાત કરતા ના આવડે? હસવાનું, બોલવાનું, ચાલવાનું, લીલાઓ અને માર્ગદર્શન, ઉપદેશ બધું આપો. અર્જુન મનોમંથન કરે અને સમજાય. મહાભારતના યુદ્ધ કાલે ભગવાને અર્જુનને ગીતાજીનો ઉપદેશ આપ્યો. અર્જુન શરણાગત થયો હતો. શિષ્યસ્તેહમ શાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ. હું આપને ગુરુ ધારણ કરું છું, હું તમારો શિષ્ય છું. મને જ્ઞાન આપો, ઉપદેશ આપો. અને જે જ્ઞાન આપે, ઉપદેશ આપે, એ સમયે સમયે પરીક્ષા કરે. ભગવાને અર્જુનની પરીક્ષા કરી. અર્જુનને ગીતાજીનો ઉપદેશ યાદ આવે. સંભાવિતસ્ય ચા કીર્તિ મરણાદ અતિરિચ્યતે. સન્માનનીય વ્યક્તિનું અપમાન કરવામાં આવે એ જ એમનું વધ છે, મૃત્યુ છે. બ્રાહ્મણનો દૈહિક વધ ન થાય, પણ બ્રાહ્મણનું અપમાન કરવામાં આવે ને એમના મૃત્યુ સમાન છે. બ્રાહ્મણનું અપમાન કરવાથી પણ બ્રહ્મ હત્યાનો દોષ થાય. અશ્વત્થામાના મસ્તક પરથી ચમકતો મણિ ઝૂંટવી શિખાસૂત્રનું છેદન કરે, પોતાની છાવણીમાંથી ધક્કા મારી અપમાનિત કરીને અશ્વત્થામાને કાઢી મૂકે. આપણા શાસ્ત્રોને એવો આદેશ છે. બ્રાહ્મણોનો આના સિવાય કોઈ વધ નથી. બધો નાન્યોસ્તિ દૈહિક વધ ન થાય, પણ બ્રાહ્મણોનું અપમાન કરીએ ને એમના મૃત્યુ સમાન છે. અને માટે આપણા વાણી વર્તન વ્યવહારમાં ખૂબ કાળજી રાખવી. જાણતા અજાણતા બ્રાહ્મણોનું આપણાથી અપમાન નથી થાય. બ્રહ્મ હત્યાનો દોષ. અશ્વત્થામાને અપમાનિત કરીને કાઢી મૂકી. અશ્વત્થામાને પણ ક્રોધ આવ્યો. પાંડવોના 5 સંતાનોનો વધ કર્યો જ છે. અને જાતા જાતા દુર્યોધન પણ કહેતો ગયો કે અમને જળની અંજલિ આપવા વાળો કોઈ બચવા નથી દીધું. અભિમન્યુ મહાભારતના યુદ્ધમાં દેહ છોડ્યો. આમનો વંશધર ઉત્તરાના ગર્ભમાં છે.
ઉત્તરાના ગર્ભ ઉપર